Yes, good afternoon. We have started with the new chapter, that is electrostatic potential and the capacitance. Okay, so in previous class we have discussed about the introduction part, that is the definition of electrostatic potential. Okay, then electrostatic potential difference that we have studied. First, let us again discuss about the electric potential difference. Okay, electric potential difference between 2 points. Nodi difference agbeku anta helidre there must be a 2 points irlebeku. So electric potential between 2 points in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from one point to another point. So here we have considered first the charge plus q another one charge na tagobekku. Due to this plus q charge, the electric field is along this direction. Electric field another e direction ante. In this region, if you are bringing one charge, okay, one charge small q ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, a ಇಂದ b ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. a to b ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ this charge you have to move, then 100% you need to do the work done. That work done is called as ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ electric potential difference ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ electric potential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if the potential at the point is VA ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, potential at the point if it is VB ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, then you can write it as that is VB, that is final minus initial. VB minus VA is equal to, it is amount of work done W from moving from charge Q to B. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, A ಇಂದ B ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as electric potential difference between 2 points in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from one point to another point. It is given by VB minus VA is equal to WA to B divided by Q. Or simply you can write it as ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dV ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, dV is equal to, it is dW divided by Q ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Okay, if Q is equal to 1, so if Q is equal to 1 coulomb ಆಯ್ತು, you need positive charge, unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this amount of work done is equal to electrical potential difference, that is dV is equal to, it is dW ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. yeah very good Ambika, this dV is equal to dW. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು when the work done is equal to the potential difference ಅಂತ, when the charge taken is 1 coulomb, then you can clearly say that the work done by it is the work done by moving a charge from A to B, that is equal to electrical potential difference. Okay, this we have studied in last class, and we have defined that electric potential at a point. Electric potential at a point ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have taken the point Q, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have taken it at infinity. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ Q. ಈ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric potential at a point ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ electric potential? It's electric potential at a point in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from infinity to a point against a electric field. ನೋಡಿ, electric field ಗೆ against ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ V of B minus VA is equal to, it is W from A to B ಅಂತಿದ್ದ, A to B divided by, okay, A to B divided by ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, it is nothing but Q ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ VA is equal to, we are taken as, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 0 ಅಂತ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, we will take it as ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಸಾರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ V ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ W ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ B to E ಅಥವಾ A to B ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ A, ಅದು
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ v is equal to it is w divided by q ಅನ್ನೋದು it is the expression for electric potential at a point ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we have to move against the electric field. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to do external work. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F external is equal to F electrostatic. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ F external is equal to minus Fe ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, or Fe is equal to that is minus F external ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ electric potential ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is SI unit is nothing but what is the expression for ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CF. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರಿತೀನಿ. This implies here V is equal to it is W divided by Q ಅಂತ ಆಯ್ತು. This is the expression for electric potential at a point ಆಯ್ತು. SI ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, what is the SI unit for work done, it is joule ಅಲ್ವಾ, joule divided by charge ಗೆ ಏನು it is nothing but coulomb, that is joule per coulomb ಆಯ್ತು, or it is joule per coulomb is called as ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅಂಬಿಕಾ. ಓಕೆ, SI unit of work done is joule, SI unit of charge is coulomb. Therefore charge joule per coulomb is the SI unit for electric potential. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ electric potential and the potential difference are scalar quantity ಹೇಳಿದೀರಾ. ಓಕೆ, electric potential and the potential difference both are the scalar quantity, that is it does not depend on the direction. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, that it does not depends on its direction, it depends only on the magnitude. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is path ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, it does not depend on charge also, it is depend on the path. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is electric potential at infinity is taken as 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ that is V infinity is equal to 0, or ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ V of infinity is equal to ಅದನ್ನ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, electric potential at infinity is taken as 0. ಆಮೇಲೆ electric potential is independent of the path traced by the charge. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು path trace ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Let us consider this point as A. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ it is nothing but B ಅಂತ ಇದೆ. If you are moving from A to B ಹೀಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, this is one path, and you are moving from A to B in this path, this is second path, this is first path, this is second path, and you are moving from the charge from A to B in this path, that is nothing but it is path is taken as three path. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು the electric potential it will remain same. Electric potential at this path ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, V is equal to W divided by Q ಬರುತ್ತೆ, and here also it is V is equal to it is W divided by Q ಬರುತ್ತೆ, and V is equal to it is also W divided by Q. Why this? ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು? Because here ಏನಾಗ್ತಿದೆ, the electric field is a conservative field, and the work done in conservative field it is depends on initial and the final position. ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು electric field, ಇಲ್ಲಿ electric field is a conservative field. Electric field is a conservative field. Electric field ಅನ್ನೋದು conservative field ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್, conservative field, work done in conservative field depends on, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, depends on initial and final position, initial and final position. Okay, depends on initial and final position.
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೆ, ನೀಟ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. The work done in conservative field depends on the initial and the final position. It does not depend on the path followed. Path followed ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, understood this? So now define 1 volt ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ 1 volt ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 volt ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ I will take the equation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, it is dV is equal to it is dW divided by Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, dV is equal to dW divided by Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if Q is equal to 1 coulomb, very good ಅಂಬಿಕಾ, if Q is equal to 1 coulomb, Q is equal to 1 coulomb ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ and 1 coulomb and dW is equal to 1 joule ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dV is equal to 1 volt ಆಗುತ್ತೆ. dV is equal to 1 volt. ಸರಿನಾ ಸಹನಾ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆಮೇಲೆ ಸುಚಿತ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಥವಾ when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one place to another place. ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric potential at a point ಅಥವಾ between 2 points is nothing but it is ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, it is nothing but it is work done in bringing a unit positive charge from one point to another point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, if charge is nothing but 1 coulomb, 1 coulomb of charge ಅನ್ನ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 joule ಆಗಿರುತ್ತೆ. then dV is equal to 1 volt. ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ I will write here when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge to 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge from one point to another, one point to another, then potential difference is said to be, potential difference is said to be 1 volt. Okay, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you can take out the screenshot of this. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, then we can say that the potential difference is said to be 1 volt ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ F is equal to, it is minus E into Q.
ಸರಿನಾ? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ವೇರ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹೀಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇತ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಎಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಿ ದಿ small displacement. Okay, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. therefore ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು, therefore work done dw, small work done, dw is equal to, what is the expression for work done? It is force into displacement. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, f displacement ಎಷ್ಟಿದೆ, it is nothing but dl ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Then dw is equal to, what is f? f is nothing but it is minus e into q into dl ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. dw is equal to minus e into q into dl ಆಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore net work, okay, net work done is equal to, is W is equal to integration of small dw. ನೋಡಿ, ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. dw ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. dw ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು e ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಇಂಟು ನನಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ W divided by Q is equal to integration from E into DL ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಹೀಗೆ, E into DL. What is this W divided by Q? What is the expression for W divided by Q? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? work done divided by charge. What is the value of work done divided by charge? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. we know that ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, work done is, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಹಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಹನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಬಿಕಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore W divided by Q is V. that is nothing but potential. V is equal to A to B into E into DL. ನಿಮ್ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಟ್ ಒಳಗೆ, ಜೆಇ ಒಳಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ, V is equal to A to B E into DL ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. V is equal to minus integral from A to B E into DL is the correct answer. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ. ಓಕೆ, ಅಂಬಿಕಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ನಾವೇನಿದೆ, V is equal to, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು W divided by Q.
W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು dx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿನ್ಸ್ I is equal to, it is Q divided by A, Q is equal to I into A. Therefore V is equal to very good Satvik. Okay, I will check whether it is correct. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ kg, so ಬರುತ್ತಾ ಇದು, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, kg meter per second square. Yes, force can be written as Newton. Newton is nothing but kg meter per second square into displacement is meter divided by sorry, this is nothing but it's t here. Okay, so here this is t, therefore ampere into second. Now you can take it as, you can write it as, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is kg meter square is second ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ it is second to the power minus 3, a ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ a to the power of minus 1. Therefore dimension formula of potential is, or volt is, it is m1, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ, m1 L2 t to the power of minus 3 into a to the power of minus 1 is the correct answer. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾತಿ? m1 L2 t to the power of minus 3. A1 very good Purnima, Satvik, Ambika. Yeah, very good. ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ it would be like very easy. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೆಂಥಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay, because some students they might don't know how to write the dimension formula. Okay, I have shown you it. Okay, we'll move to next concept. You can take out this screenshot of this, so we can move to next concept. Okay, next one is electrostatic force is conservative force. So ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು last class ಒಳಗೆ, I have told you that electrostatic force is conservative force. Conservative force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but it depends only on the initial and the final position ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And kinetic energy is conserved and the momentum is conserved ಅಂತ ನೀವು first year classes already you have studied about that. Now I have to show here this electrostatic force is a conservative force. Okay, this derivation does not required for your examination, but if you know how to calculate the electrostatic force as a conservative force, then it will be forever in your mind. So I am going to discuss it. Clearly the conservative force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it depends on the points ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು b ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here I am moving the charge from this point. Okay, this work done I will get it as W from A to B. I will make it as A to B. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, B ಇಂದ A ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, W of it is B to A ಅಂತ ಆಯ್ತು. If it is a conservative force, okay, if it is a conservative force, what is the value of net work done? What is the value of net work done? See here, I am moving a charge particle from A to B. Very good Ambika. Okay, A to B ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, WAB ಅಂತ ಆಯ್ತು. B to A ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is WBA ಆಯ್ತು. If it is a work conservative force, then what is the value of net work done? Very good Ambika got the answer. The net work done ಏನಾಗಬೇಕು, it must be 0 ಅಲ್ವಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಹನಾ. ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, W of A to B ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. W of A to B. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ. ಈಗ ಬರೀಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರೀಬಹುದು W of A to B ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಬಿ ನ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ W of B to A ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, B to A, B ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅವು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ವಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಎ ಬಿ A to B ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ W
B to A divided by Q ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ is equal to ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ that is nothing but VB minus VA plus it is VA minus VB ಅಂತ ಆಯ್ತು. So clearly you can see here W cancel ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ cancel 0 ಆಯ್ತು. ಈ Q ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get W of A to B plus W from B to A is equal to 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. And work done in moving a charge from A to B and B to A, the net work done is equal to 0. Hence, we can write here. Hence, work done. Hence, work done in moving. Okay, in moving, you need positive charge. In moving, you need charge. You need charge over a closed path. Over a closed path in electric field. In electric field is 0. Hence electrostatic force is conservative. Okay, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ electrostatic force is a conservative quantity ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, now we are moving for the next concept that is very important, derivation. 5 marks in derivation. Ivattu derivation agodilla, but I will explain how to do. Okay, 5 marks in derivation 2018. Okay, 2018 annual paper alli kelidane matte preparatory ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, 5 marks in derivation ಇದು expression for electric potential due to an isolated point charge. Okay, 2018 5 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ Q is the amount of charge. ಇದು ನನಗೆ Q ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ O ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ Q ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ Q ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ Q at O. The electric field due to this charge is along this direction, therefore it is nothing but E is the electric field ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ Q, small q plus positive charge at O. Okay, let us bring one more charge from infinity. ಯಾವ್ದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ನಾನು ಎ ಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಎ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ds. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಇಂದ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ the electric field is along this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ because it is a positive charge. You have to calculate the electric field, electric potential at the point P. Point P ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? electric potential ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, in order to move a charge you have to take a small step, ಅಂದ್ರೆ small displacement ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ small displacement ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? What is the reason why you have to take the small distance or the small displacement? Why? What is the reason? Yesterday class I have told you, not yesterday, day before yesterday. What is the reason? Okay, last 7 minutes is there, so I will just explain today. What's the reason? Question idira. So reason. What is the reason? What is the reason? Anyone? So here I have told you, so question is not clear. Okay, so I will explain again here.